Hello, good evening, students. Now, today we learn this illustration number 2, that is, journalize the following transactions in the books of Sankalp General Stores. Transactions are given for July 2019, and let me see here. In this problem, now we start combined entries. What is mean by combined entry? Here I have explained in last video. Combined entry is that entry where there are more than 2 debit, 1 credit, or more than 2 credit, 1 debit, or 2 debit, 2 credit. So we can conclude that when in transaction there are more than debits and more than credits, more than one here debits and more than one credits are there, or credited or debited accounts are there. So here that entry is called as combined entry. I have explained here with the example in last lecture. Now let me see here. First transaction is started business with cash rupees 1 lakh, stock of goods rupees 50,000 and computer 50,000. Here how many accounts are there? First is cash account, second is stock of goods account, third is computer account. And all these three are real accounts because they are properties. And what is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. So according to that rule here, whatever is coming in is debited and going out is credited. आले की डेबिट गेले की क्रेडिट, हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. तर आता हे तिन्ही आपल्या बिझनेसमध्ये आलेले आहेत, म्हणून हे अकाउंट आपल्याला डेबिट करायचं आहे. अँड सेकंड अकाउंट, फोर्थ अकाउंट इज capital account. Capital account is personal account. He is giver, and always here capital account is giver, so always it should be credited. Now what is that means? All these three accounts are debited and capital account is credited. Therefore the entry is like this: cash account debit. Here you have to write date at first, year, then month, then that date. So all these three are debited. See here, cash account debit, stock of goods account debit, computer account debit to capital account, and that respective amount is written in that debit column, that is 1 lakh 50,000. So here is total is here 2 lakh. It is written for capital, and the narration is being started business with cash, goods, and computer. Like this you have to write narration. Then you have to draw the line. तर अशा पद्धतीने आपण पहिली एंट्री बघितलेली आहे. पहिल्या एंट्रीमध्ये काय सांगितलं? स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश, स्टॉक ऑफ गुड्स आणि कम्प्युटर. म्हणजे कम्प्युटर, स्टॉक ऑफ गुड्स आणि कॅश हे सगळे रिअल अकाउंट आहेत. रिअल अकाउंट आले की आपण डेबिट करतो आणि गेलं की क्रेडिट करतो. तर त्या पद्धतीने इथं हे ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे. एंट्री आहे कॅश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कम्प्युटर अकाउंट डेबिट आणि टू कॅपिटल. आणि असं डायरेक्शन लिहिले, त्याचे अमाऊंट लिहिले रिस्पेक्टिव्ह, आणि त्याची ॲडिशन आपण क्रेडिट कॉलममध्ये लिहिलेली आहे. सेकंड ट्रान्झॅक्शन आहे 4 जुलैला. बघा, सेकंड ट्रान्झॅक्शनला आपण काय करायचं आहे? सुरुवातीला डेट फक्त लिहायची. आता इथून पुढे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला आपण फक्त डेट लिहिणार आहोत, आणि डेट लिहिल्यानंतर परत पुन्हा ते इयर आणि मंथ लिहायची गरज नाही. तर आता इथं परचेस गुड्स from Karina on credit 10,000 at rupees at the rate of 5% trade discount. आता इथं पहिल्यांदा आपण एंट्री बघू. परचेस गुड्स फ्रॉम करीना म्हणजे पहिलं अकाउंट काय झालं? परचेसेस. फ्रॉम करीना म्हणजे दुसरं अकाउंट काय झालं? करीना. परचेसेस हे काय आहे? नॉमिनल अकाउंट आहे, आणि परचेस करताना एक्सपेंडिचर होतो. मग नॉमिनल अकाउंटचे एक्सपेंडिचर सगळे डेबिट होतात रूलप्रमाणे. नॉमिनल अकाउंटचा रूल काय आहे? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड क्रेडिट ऑल गेन्स अँड इन्कम्स. तर त्या रूलने इथं परचेसेस अकाउंट नेहमी डेबिट होतात. आणि असं पण बाय डिफॉल्ट तुम्ही हे लक्षात ठेवायचं आहे की परचेसेस अकाउंट नेहमीच डेबिट होतं, कारण परचेसेस हा एक्सपेंडिचर आहे आणि एक्सपेंडिचर हा नेहमी डेबिट होतो. ते नॉमिनल अकाउंट असं कन्सिडर तुमच्या पुस्तकात केलेलं आहे. त्या पद्धतीनं परचेसेस अकाउंट हे ऑलवेज डेबिटेड आहेत. म्हणजे इथून पुढे जे ट्रान्झॅक्शन येतील, परचेस म्हटले की डेबिट आणि सेल्स म्हटले की क्रेडिट, हे लक्षात ठेवून ते करायचंच आहे. आता परचेसेस अकाउंट डेबिट झालं, आणि करीना हे पर्सनल अकाउंट आहे,
रिसिव्हर असेल की डेबिट होतं, क्रेडिट गिवर असेल तर क्रेडिट होतो. इथं करीना हा क्रेडिट आहे कारण तो गिवर आहे. करीनाचं अकाउंट इथं क्रेडिट होणार. म्हणजे एंट्री काय होणार, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू करीना. तर आता इथं अशी एंट्री लिहिली आहे बघा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू करीनाज अकाउंट. आणि नॅरेशनमध्ये आपण ट्रान्झॅक्शनचा आधार घेऊन नॅरेशन काय लिहिले त्याने, बिईंग परचेस गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट ॲट 5% ट्रेड डिस्काउंट. आता इथं ही अमाऊंट महत्त्वाची आहे, अमाऊंट समजून घेणं हे महत्त्वाचं आहे. तर अमाऊंट समजून घेताना कसं समजून घ्यायचं आहे बघा, ट्रान्झॅक्शन कितीचं आहे इथं, 10,000चं आहे. ट्रेड डिस्काउंट असेल तर त्याची वेगळी एंट्री आपण करायची नाही आहे, फक्त अमाऊंट तिथं डिडक्ट करून लिहायची आहे. आणि कॅश डिस्काउंट असेल तर त्याची एंट्री करायची. तर डेबिट किंवा क्रेडिट आपण करतो. कॅश डिस्काउंट जेव्हा येईल तेव्हा मी पुन्हा सांगते. जेव्हा जेव्हा ट्रेड डिस्काउंट असेल तेव्हा डिस्काउंटचं स्पेशल कन्सिडरेशन एंट्रीमध्ये नसतं, फक्त तेवढे पर्सेंटेज त्या अमाऊंटमध्ये लेस करून ती अमाऊंट लिहायची आहे. आता आपली अमाऊंट किती आहे इथं, 10,000. 10,000वर 5% म्हणजे किती होतं, 500 रुपये होतात. ते कसं काढायचं, 10,000 गुणिले 5/100 असं काढायचं, किंवा तुम्हाला डायरेक्ट करता येत असेल तर तुम्ही डायरेक्ट करू शकता. तर 10,000 गुणिले 5/100 ह्याचं कॅल्क्युलेशन येतं 500 रुपये. याचा अर्थ डिस्काउंट किती दिलेला आहे, 500 रुपये. म्हणजे अकाउंट कितीला, ट्रान्झॅक्शन कितीला सेटल झालेलं आहे, 9,500ला. म्हणून इथं अमाऊंट त्यांनी काय दिलेली आहे, 9,500. तर अशा पद्धतीने परचेसेस अकाउंट डेबिट टू करीनाज अकाउंट ही एंट्री झाली. आणि अमाऊंट लिहिताना आपण त्यातनं 500 रुपये डिस्काउंट लेस केला. 500 रुपये कसं आलं हे मी सांगितलं, 10,000 गुणिले 5/100. जेवढे टक्के असतील तेवढं वरती येतं आणि खाली नेहमीच आपण डिनॉमिनेटरला 100 लिहितो. न्यूमरेटरला जेवढे पर्सेंटेज सांगितले तेवढे लिहायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने ही 4 तारखेची आपण एंट्री बघितली. त्याच्यानंतर आहे बघा 10 तारखेची एंट्री आहे, सोल्ड गुड्स टू प्रियांका ₹20,000 ॲट 10% ट्रेड डिस्काउंट. सेमच एंट्री आहे, फक्त इथं परचेस दाखवले, तिथं सेल्स दाखवले. सोल्ड गुड्स म्हणजे काय झालं, सेल्स झाले. सेल्स अकाउंट हे नेहमी क्रेडिट होतं. आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला, परचेसेस नेहमी डेबिट करायचं, सेल्स नेहमी क्रेडिट करायचं. रूल अप्लाय केलं तरी तेच येतं. कधीही तुम्ही परचेसेस किंवा सेल्सला रूल अप्लाय केला तरी परचेसेस डेबिटच येणार, सेल्स हे क्रेडिटच येणार. तर आता इथं सेल्स क्रेडिट होणार. आणि दुसरा अकाउंट कुठलं आहे, प्रियांका. प्रियांका ही काय आहे, रिसिव्हर आहे. मग रिसिव्हरचं अकाउंट काय होतं, डेबिट होतं. म्हणून एंट्री काय होणार, प्रियांकाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तर अशा पद्धतीने ही एंट्री त्यांनी केलेली आहे बघा, प्रियांकाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. आता अमाऊंटचं काय आहे, अमाऊंट किती दिलेली आहे बघा. अमाऊंट मगाशी दाखवल्याप्रमाणे किंवा आता 4 तारखेच्या एंट्रीमध्ये केलं होतं तसंच कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. आता 20,000चं 10% काढायचं आहे. 10% काढताना आपण काय करतो, 20,000 इंटू 10/100 म्हणजे 20,000 गुणिले 10/100 असं करायचं आहे. आणि तसं जर केलं तर त्याचं कॅल्क्युलेशन येतं 2,000. मग 20,000मधनं 2,000 लेस केले की अमाऊंट आपली किती येते, 18,000 येते. मग ह्या 18,000 अमाऊंट आपण डेबिटलाही लिहायची आहे आणि क्रेडिटलाही लिहायची आहे. तर अशा पद्धतीनं हे ट्रेड डिस्काउंट जिथं जिथं असेल तिथं तिथं ते पर्सेंटेजने कॅल्क्युलेट करायचं आहे. जेवढी अमाऊंट येईल डिस्काउंटची तेवढी प्रिन्सिपल अमाऊंटमधनं किंवा ट्रान्झॅक्शनच्या अमाऊंटमधनं ते लेस करायचं आहे. तर हे महत्त्वाचं आहे ह्याच्यामध्ये पहिल्या एंट्रीमध्ये आपण कंबाईन एंट्री शिकलो, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या एंट्रीमध्ये ट्रेड डिस्काउंट लेस करून अमाऊंट घ्यायला शिकलो. हे असं प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये व्हेरिएशन असणार आहे, प्रत्येक प्रॉब्लेम हे काहीतरी तुम्हाला नवीन असणार आहे. तर ते तुम्ही शिकायचा प्रयत्न करायचा आहे. पुढं आहे 13 तारखेचे ट्रान्झॅक्शन, पेड इन टू स्टेट बँक ऑफ इंडिया ₹50,000. म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 50,000 पे केलेत. मग स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही काय झाली, पर्सनल झाले. 2 अकाउंट कुठलं ह्याच्यामध्ये, पेड याचा अर्थ कॅशमध्ये पे करतो. पहिलं अकाउंट असणार आहे कॅश, दुसरं अकाउंट असणार आहे स्टेट बँक ऑफ इंडिया. कॅश हे रिअल अकाउंट आहे, आलं की डेबिट गेले की क्रेडिट, व्हॉट कम्स इन डेबिटेड, व्हॉट गोज आउट क्रेडिटेड. आता इथं पेड केले म्हणल्यावर गोज आउट झालं, ते गोज आउट झालं म्हणल्यावर ते क्रेडिटेड झालं. म्हणजे कॅश अकाउंट इथं क्रेडिटेड होणार. आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया हा रिसिव्हर आहे
आणि रिसिव्हर नेहमी डेबिट होतो, गिव्हर नेहमी क्रेडिट होतो. तर त्या रूलप्रमाणे इथं स्टेट बँक ऑफ इंडिया हा रिसिव्हर असल्यामुळे त्याचं अकाउंट डेबिट होणार. म्हणजे इथे एंट्री आपण काय पास करणार आहोत, स्टेट बँक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट आणि नॅरेशन बिईंग कॅश डिपॉझिटेड इन टू स्टेट बँक ऑफ इंडिया. आणि 50,000 अमाऊंट आपण नेहमीप्रमाणे डेबिट क्रेडिटला लिहिणार आहोत. आता या 4 तारखेच्या आणि 10 तारखेच्या एंट्रीमध्ये नॅरेशन लिहिताना ट्रेड डिस्काउंटचं पर्सेंटेज लिहिणं अपेक्षित आहे. आता इथं बघा कसं लिहिले, बिईंग परचेस गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट ॲट 5% डिस्काउंट, बिईंग गुड्स सोल्ड टू प्रियांका ऑन क्रेडिट ॲट 10% डिस्काउंट. तर इथं 5% लिहिले, इथं 10% लिहिले. तर अशा पद्धतीचं ट्रान्झॅक्शनचं नॅरेशन तुम्ही इथे लिहायचं आहे आणि पर्सेंटेजचं कन्सिडरेशन किंवा पर्सेंटेज लिहिणं इथं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर आहे बघा ट्रान्झॅक्शन कुठलं, गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय सेफ्ट. म्हणजे आता इथं 2 अकाउंट कुठले येणार बघा, एक तर लॉस येणार आणि दुसरं गुड्स लॉस्ट येणार. मग लॉस हा नॉमिनल अकाउंट आहे, लॉस आणि एक्सपेन्स नेहमी डेबिट होतो म्हणून लॉस हा डेबिट होणार. आणि दुसरं अकाउंट आहे गुड्स लॉस्ट किंवा मग पर्चेसेस लिहिलं तरी चालतं, ते बिझनेसमधनं आपल्या बाहेर गेलेले आहेत गुड्स, त्याच्यामुळं हे क्रेडिट होणार. तर इथं त्याने कसे एंट्री केले बघा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, कारण हा लॉस आहे, नॉमिनल अकाउंट आहे. नॉमिनल लॉस असेल तर आपण काय करतो, नेहमी डेबिट करतो. आणि गुड्स लॉस्ट अकाउंट लिहा किंवा पर्चेसेस लिहा. पर्चेसेस लिहायला सोपं जातं, दुसरं काही तिथं विचार करावा लागत नाही. आता इथं गुड्स लॉस्ट असेल तर लॉस लिहायचे, गुड्स बर्न बाय फायर असेल तर गुड्स बर्न बाय फायर अकाउंट लिहायचे, स्टोलन असेल तर गुड्स स्टोलन अकाउंट असं लिहायचं आहे. हे एवढं सगळं विचार करण्यापेक्षा तुम्ही डायरेक्ट पर्चेसेस लिहिलं तर ते तुम्हाला सोपं जाईल. आणि काही विचार न करता कुठल्याही प्रकारचा लॉस असेल तर ते गुड्सच्या पुढं ते रिझन लिहायचं आहे. गुड्स लॉस्ट, गुड्स स्टोलन, गुड्स बर्न बाय फायर, जे काही ट्रान्झॅक्शनमध्ये असेल ते इथं तुम्हाला लिहावं लागणार आहे. त्याच्यापेक्षा पर्चेसेस लिहिलेलं सोपं जातं. मग आता इथं लिहिताना लॉस बाय सेफ्ट अकाउंट डेबिट टू पर्चेसेस असं लिहिलं तरी चालेल. बिईंग गुड्स लॉस्ट बाय सेफ्ट, मग तिथं आपण अमाऊंटच्या कॉलममध्ये 2,000, डेबिटमध्ये 2,000, क्रेडिटमध्ये 2,000 असं लिहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आहे बघा रेंट अकाउंटचं त्यांनी दिलेलं आहे, पेड फॉर रेंट ₹4,000. आता पेड म्हणलं की कॅश अकाउंट आलं. दुसरं अकाउंट कुठलं आहे, रेंट पेड, याचा अर्थ हा काय झाला, एक्सपेन्स झाला. पेड आणि त्याच्या पुढे नॉमिनल अकाउंट असेल तर तो एक्सपेन्स असतो, रिसिव्ड आणि त्याच्या पुढे नॉमिनल अकाउंट असेल तर तो इन्कम असतो. तर इथं रेंट पेड याचा अर्थ रेंट नॉमिनल झाला, तो एक्सपेन्स आहे म्हणून डेबिट करायचा आहे. आणि दुसरं अकाउंट कॅश आहे, ती बिझनेसमधून बाहेर गेली आहे त्याच्यामुळे क्रेडिट करायचं आहे. म्हणून इथं एंट्री 18 तारखेची काय होणार आहे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. अमाऊंट कॉलममध्ये 4,000, क्रेडिट डेबिटमध्ये 4,000, क्रेडिटमध्ये 4,000. त्याच्यानंतर बघा आता हा ट्रान्झॅक्शन सगळ्यात महत्त्वाचा आहे 20 तारखेचा. ह्याचं कनेक्शन 10 तारखेच्या ट्रान्झॅक्शनशी आहे. त्या दोघांचा विचार करून कोऑर्डिनेशन करून घेऊन तुम्ही हे ट्रान्झॅक्शन पास करायचं आहे. तर आता बघा, रिसिव्ड कॅश ऑफ ₹17,500 फ्रॉम प्रियांका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट. जेव्हा हे इन फुल सेटलमेंट असतं याचा अर्थ त्याचं कनेक्शन तुम्हाला कुठंतरी वरच्या ट्रान्झॅक्शन्समध्ये सापडतं किंवा मिळतं. तर आता इथं बघा, प्रियांकाला गुड्स कितीला आपण विकले होते, 20,000ला. मग 10 तारखेचं ट्रान्झॅक्शन आपण जर्नलमध्ये बघायचं. 10 तारखेचं ट्रान्झॅक्शन काय आहे, प्रियांका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. त्याच्यासाठी अमाऊंट आपण किती लिहिले, 18,000. जरी 20ला विकलेले होते तरी 2,000 रुपये तिला आपण डिस्काउंट दिला होता, त्याच्यामुळे ती आपल्याला किती देणार होती, 18,000 देणार होती. पण 18 तारखेच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये ते काय म्हणतात की तिच्याकडून 17,500 मिळाले. म्हणजे पुन्हा एकदा आपण कॅश डिस्काउंट दिलेला आहे. म्हणजे 10 तारखेच्या एंट्रीमध्ये ट्रेड डिस्काउंट दिला आहे आणि अमाऊंट होती 18,000 आणि देताना तिने दिले 17,500. म्हणजे आपण तिला 500 रुपये कॅश डिस्काउंट दिलेला आहे. आपण म्हणजे हा जो कोण आहे, संकल्प जनरल स्टोअर्सवाला, हा जो ओनर आहे, ओनरने काय दिलं आहे, तिला डिस्काउंट दिला आहे म्हणून ते 500 रुपयाला तो ओनर ॲग्री झाला आहे. मग आता इथं सेलवरचा डिस्काउंट हा डिस्काउंट अलाउड असतो आणि सेलवरचा डिस्काउंट हा एक्सपेन्स असल्यामुळं तो नेहमी डेबिट होतो आणि त्याचं नाव असतं डिस्काउंट अलाउड.
डिस्काउंट अलाउड हा नेहमी डेबिट असतो आणि तो सेलवरचा डिस्काउंट असतो. तर आपण असं कन्क्लुजन काढू शकतो, सेलवरचा डिस्काउंटला डिस्काउंट अलाउड असं म्हणतात. डिस्काउंट अलाउड हा सेलरचा एक्सपेन्स असतो म्हणून तो डेबिट होतो. आणि पर्चेसेसवरचा डिस्काउंट हा इन्कम असतो आणि तो डिस्काउंट रिसिवड या नावाने ओळखला जातो आणि तो इन्कम असतो, त्याच्यामुळे तो क्रेडिट होतो. हे केव्हा होतं? हे फक्त कॅश डिस्काउंटमध्ये. ट्रेड डिस्काउंटमध्ये ही अशा एंट्रीज होत नाही. ट्रेड डिस्काउंटमध्ये फक्त अमाऊंट लेस करायची आणि आहे तशी एंट्री पास करायची आहे, हे महत्त्वाचं आहे. आणि कॅश डिस्काउंटमध्ये पर्टिक्युलरली डिस्काउंट अलाउड किंवा डिस्काउंट रिसिवड दाखवायचं आहे. सेल असेल तर डिस्काउंट अलाउड होईल, पर्चेस असेल तर डिस्काउंट रिसिवड होईल, अलाउड असेल तर डेबिट करायचं आहे, रिसिवड असेल तर क्रेडिट करायचं आहे. पण हे केव्हा? जेव्हा फक्त कॅश डिस्काउंट दिलेला असेल तेव्हा. आता इथं डायरेक्टली जरी त्याने सांगितलं नाही आहे कॅश डिस्काउंट, तरी अमाऊंट घेताना त्याने ओनरने किती घेतले आहे? 17,500. 500 रुपये कमी घेतला आहे, हे म्हणजे 500 रुपये हा डिस्काउंट अलाउड आहे हे गृहीत धरून ती अमाऊंट घेतलेली आहे. तर रिसिव्ड कॅश ऑफ ₹17,500 फ्रॉम प्रियांका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट. ह्याच्यामध्ये आता पहिला अकाउंट येणार कॅश अकाउंट, दुसरा अकाउंट येणार डिस्काउंट अलाउड आणि तिसरा अकाउंट येणार प्रियांका. कॅश हे रिअल अकाउंट, इट कम्स इन सो इट इज डेबिटेड. दुसरा अकाउंट आहे डिस्काउंट अलाउड, मग डिस्काउंट अलाउड हा एक्सपेन्स आहे म्हणून डेबिट आणि प्रियांका ही गिवर आहे म्हणून क्रेडिट. म्हणून एंट्री अशी येणार 20 तारखेची. कॅश अकाउंट डेबिट, इथं बघा कॅश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रियांकाज अकाउंट. आणि नॅरेशनमध्ये बिईंग कॅश रिसिव्ड फ्रॉम प्रियांका अँड डिस्काउंट अलाउड असं क्लिअरली तिथं मेन्शन करायचं आहे. आता किती कॅश मिळाली? 17,500. ट्रान्झॅक्शन कितीचं होतं? 18,000चं. या दोघांचा डिफरन्स किती झाला? 500 रुपये. म्हणून आपण इथं काय लिहिलं? डिस्काउंट अलाउड किती अमाऊंट लिहिलेली आहे? 500 रुपये. महत्त्वाचं म्हणजे फक्त कॅश डिस्काउंट असेल तर ही सेपरेट डिस्काउंट एंट्रीमध्ये दाखवायचं आहे, अन्यथा तिथं ट्रेड डिस्काउंट फक्त अमाऊंटमधून तिथं लेस करून लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर आहे बघा 25 तारखेचं स्टेशनरी अकाउंटचं त्याचं ट्रान्झॅक्शन आहे. 25 तारखेचं शेवटचं ट्रान्झॅक्शन आहे पेड फॉर स्टेशनरी परचेस ₹8,000. मी स्टेशनरी परचेस केली 8,000ला. मग स्टेशनरी हा इथे एक्सपेन्स आहे, एक्सपेन्स नेहमी डेबिट होतो. पेड केलं म्हणजे कॅश बाहेर जाते, कॅश बाहेर गेले की आपण ते काय करतो? क्रेडिट करतो. तर त्या रूलप्रमाणे इथं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट 8,000 डेबिट कॉलममध्ये, 8,000 क्रेडिट कॉलममध्ये आणि बिईंग पेड फॉर स्टेशनरी इथं आपण त्याचं नॅरेशन ॲज युजल लिहिणार आहोत. तर अशा पद्धती आणि हे टोटल तुम्ही करायचे आहे. म्हणजे जर वेळ असेल परीक्षेमध्ये तरच तुम्ही ते करा, अन्यथा हे कंपल्सरी नाही. पण टेक्स्टबुकमध्ये प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी करून दाखवलेले आहे. आणि ही टोटल करताना किंवा कन्फर्मेशन घेताना इथं तुम्ही दोन्ही डेबिटची जी टोटल येईल तीच क्रेडिटची टोटल आली पाहिजे. दोन्ही टोटल सेम असल्या तर तुमचं अकाउंटिंग किंवा काय एंट्रीज तुम्ही केलेल्या असतील हे बरोबर आहे असं समजले जातं. तर कन्फर्मेशनसाठी तुम्ही त्याची ॲडिशन करायला थोडासा वेळ शिल्लक ठेवून नंतर ॲडिशन करून दाखवले तरी चालेल. तर अशा पद्धतीनं आपण आज प्रॉब्लेम नंबर 2 इलिस्ट्रेशन नंबर 2 संकल्प जनरल स्टोर्सचा आपण इथं प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे. तर या पूर्ण प्रॉब्लेममध्ये आपण काय काय शिकलो नवीन? पहिल्या एंट्रीमध्ये कंबाईंड एंट्री शिकलो. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या एंट्रीमध्ये आपण ट्रेड डिस्काउंट कॅल्क्युलेट करू, ते लेस करून अमाऊंट कशी लिहायची ते शिकलो. आणि त्याच्यानंतर 20 तारखेच्या एंट्रीमध्ये फुल सेटलमेंटची जी अमाऊंट दिलेली आहे ती अमाऊंट आणि ट्रॅन्झॅक्शनची अमाऊंट ह्यातला जो फरक आहे त्याला आपण डिस्काउंट असं गृहीत धरून तशी एंट्री केलेली आहे. तर ते आपण शिकलो. आता आपल्या एक्झाम्पलमध्ये हा सेलवरचा डिस्काउंट होता म्हणून आपण इथं डिस्काउंट अलाउड हा डेबिट केलेला आहे. परचेस व्हायचा असेल तर तो डिस्काउंट रिसिव्ड होईल आणि तो क्रेडिट होईल. कसं ट्रान्झॅक्शन असेल त्या पद्धतीनं तिथे त्याची अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करायची आहे. सो टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.